अच्छा जिवें मेरी मुठ है ना जी जी इवें होना चाहिए। बूथी इन्नी लम्मी होनी चाहिए। अच्छा मैं दा पुट्ठा पूरा चौड़ा होना चाहिए। ते मैं दा थन जिहड़ा है ना वो जी पूरा है मेरा हथ वेख लो जी इस हथ तिकर होना चाहिए। उन्हें कहा भी फुट ते यानी कि फुट तू अद्धे फुट तिकर कर लो। हाँ विरल होनी चाहिए। अच्छा मोटा थन होना चाहिए। मोटा किड्डा मोटा मतलब है कि पूरा हथ दे विच आ जाए यानी कि पसमिया इन्ना मोटा थन हो जाए पूरा मुठ भर थन हो। ठीक है ते उस तो बाद तुसी ओदा ध्यान करो जी। ते थन लंबा किड्डा होए? थन लम्मा जी बस इन्ना एक होवे मुठ भर होवे। ये ठीक हो गया। ज़्यादा लम्मा थन जिहड़ा ना वो मैं नहीं पूरा उन्हें क्या पसमा नहीं सुटदी पूरा उन्हें क्या तैयार नहीं करदी। यानी अगला थन जिहड़ा वो किड्डा होए पिछला किड्डा होए? अगला ते पिछला बराबर होने चाहिए। जे कोई 19-20 का फर्क होवे तां अगला छोटा होना चाहिए पिछला वड्डा होना चाहिए। 19-20 का फर्क होना चाहिए ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जिहड़ी मैं उत्थे 10 किलो दुध देना पानी का बड़ा फर्क हुंदा जी। पानी की मुराद ये है भी साडे इलाके दे विच मैं दे रही है 12 किलो 14 किलो दुध। अच्छा उथे उकाड़े उकाड़े ते जदों तुसां लिया के मैं सियालकोट आउणी है मैं देना 16-17 किलो दुध। अच्छा इन्नी पानी का फर्क पैंदा जी। साडा पानी अच्छा है? तुहाडा पानी अच्छा है साडा पानी जिहड़ा ना वो भारा पानी। अच्छा जी बिल्कुल है गारंटी वाली गल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल है तुहाडा? अलहमदुलिल्लाह भाजी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। सब तो पहले अपना नाम दस्यो। मोहम्मद यूसुफ जी। ते इलाका केड़ा जे? उकाड़ा जी। उकाड़ा जी। किन्नी देर हो गई तुहानू जानवरों का काम करदे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਦੈਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। यानी दादा ने भी किया बाबा ने भी किया? हाँ जी पड़दादा ने भी किया यानी कि 7 नस्लों ही साडा काम आ रहा जी। सब तो पहले यह दसो कि जानवरों का काम किस तरह का काम है, अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है जी जे इनू एहतियातन किया जाए तो। अच्छा यानी एहतियात दे नाल कीता जाए? एहतियात नाल कीता जाए देखभाल पूरी की जाए। मैं पूरे नस्लदार खरीदी जाए पूरी जान पछाण नाल उन्हें कहा भी मैं चो चुआ के चेक की जाए। ये वर्गा काम ही कोई नहीं जी। अच्छा पहले असी जी तुहां गल दसी है इनू क्लीयर करांगे जी। तुसां कहा कि काम बहुत अच्छा है अगर एहतियात नाल कीता जाए। एहतियात तो की मुराद लेंदे हो कि किहड़ी चीज़ दी एहतियात करनी चाहिए है? जी मैं दा सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जी तुसी लैन लग्या खरीदण लग्या मैं इनू पूरा सिर तो रख के पैरां तक ओनू वेखो ओनू परखो। चलो एक एक करके असी क्लीयर करने तुहाडी गल जी। सब तो पहले मैं दे सिंग किहो जिहे होने चाहिए ने? बिल्कुल चूर खुंडे होने चाहिए ने इंज विचों वाल नहीं लंघना चाहिए। अच्छा जिवें मेरी मुठ है ना जी जी इवें होना चाहिए। बूथी इन्नी लम्मी होनी चाहिए। अच्छा मैं दा पुट्ठा पूरा चौड़ा होना चाहिए। ते मैं दा थन जिहड़ा है ना वो जी पूरा है मेरा हथ वेख लो जी इस हथ तिकर होना चाहिए। उन्हें कहा भी फुट ते यानी कि फुट तू अद्धे फुट तिकर कर लो। हाँ विरल होनी चाहिए। अच्छा मोटा थन होना चाहिए। मोटा किड्डा? मोटा मतलब है कि पूरा हथ दे विच आ जाए यानी कि पसमिया इन्ना मोटा थन हो जाए पूरा मुठ भर थन हो। ठीक है ते उस तो बाद तुसी ओदा ध्यान करो जी। ते थन लंबा किड्डा होए? थन लम्मा जी बस इन्ना एक होवे मुठ भर होवे। ये ठीक हो गया। ज़्यादा लम्मा थन जिहड़ा ना वो मैं नहीं पूरा उन्हें क्या पसमा नहीं सुटदी पूरा उन्हें क्या तैयार नहीं करदी। यानी अगला थन जिहड़ा वो किड्डा होए पिछला किड्डा होए? अगला ते पिछला बराबर होने चाहिए। जे कोई 19-20 का फर्क होवे तां अगला छोटा होना चाहिए पिछला वड्डा होना चाहिए। 19-20 का फर्क होना चाहिए ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा तुसी दस्सिया मझ दे सिंग फट्टीदार? जी फट्टीदार गोल सिंग होवे। अच्छा जी। ते गोल जिहड़ा सिंग होएगा ओदा मतलब है कि मझ अच्छी है? जी बिल्कुल अच्छी पुट्ठा मगरू चौड़ा होएगा। अच्छा बूथी बिल्कुल थोड़ी होएगी छोटी होएगी। अच्छा ये तुहानू मैं लभेगी नीली वाले पासों या चीचा वतनी इस इलाके दे विच तुहानू उकाड़े चो चीचा वतनी तो या लुड्डन वगैरह? हाँ लुड्डन तो बिल्कुल इहो जी मैं तुहानू लभेगी तो मैं तुहानू वपारी को नहीं लभेगी। अच्छा मैं तुसी जदों भी खरीदण लगोगे ना तुसी घर चों कल्ली मैं मसले एक दरवाजा खड़का के तुसी एक पिंड गए हो उत्थे तुहानू पता लग्या भी आ सानू मैं इत्थों लभदी है इत्थों पता किया उन्हें दस्सिया भी वो अगले पिंड च उन्हें दस्सिया भी वो अगले घर च तुहानू घरां चों मैं ठीक लभेगी वपारी को मैं नहीं ठीक लभेगी। अच्छा एक बार फिर मझ दियां पहचानां ते आने फिर वपारी वाली गल क्लियर करने जी। मझ दी जिहड़ी पहचान है ओदा ओदी जिहड़ियां पिछे हड्डियां हुंदियां ने जी वो 3 होनियां चाहिए ने या एक होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। ते पूछल ओदी किहो होनी चाहिए लम्मी या छोटी? बिल्कुल पूछल बिल्कुल बराबर होवे जमीन दा एवें जमीन दा ते पूछल दा 1 इंच दा फर्क होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। ते चमड़ी किहो जी होए? बिल्कुल बरीक होवे। ते जिहड़े ओदा थाने ओ पिछां नूं वधिया होए या थल्ले नूं वधिया होए? बिल्कुल बराबर होवे चड्डा जिहड़ा पिछां दी होवे। हाँ ते मैं दी सजावट पूरी बनी होवे मतलब कि इन्ना ना मैं दा चड्डा बाहर होना चाहिए। ते जिहड़ी ओदी धुनी है जी ओ छोटी होए या वड्डी होए? वो नहीं होनी चाहिए जी।
ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਰੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋੜੀ ਆਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੀਲੀ ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਕਾੜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ 10 ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, 10 ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, 10 ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, 10 ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3-3 ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਵੀ 3.5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਬਲ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫਸੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ 5 ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, 5 ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, 18 ਤੱਕਰ ਵੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਮਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਕਿਲੋ ਤੇ ਵੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਵੇ? ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਲੱਭਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਡਸਕਾ, ਸੰਭੜਿਆਲ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜ਼ਫਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 16-17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਨਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾਏਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ 30 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 30 ਕਿਲੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਜੀ, ਖਲ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੰਢੇ, ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਠਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਖੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਰਾ ਵੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ, ਖਲ ਚੋਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਠਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੋਕੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਖਾਏਗੀ। 500 ਦਾ ਖਾਏਗੀ? ਬੜਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤੇ? ਬੜਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 100 200 300 ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 120 ਰੁਪਏ 110 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਦਾ ਦੁੱਧ? ਸਾਡੇ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ? 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੂਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਬੜੀ ਵੀ ਮੱਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਉਹ 18 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। 18 ਕਿਲੋ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੱਕ ਜਾਂ 20 22 ਤੱਕ। 20 22 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 20 22 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੀ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੰਡੇ ਛੰਡੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ